നമസ്കാരം. സിറ്റി ചാനൽ ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. കണ്ണൂരിലെ സുധാകരന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിലവിൽ യാതൊരു ചർച്ചയും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപദാസ് മുൻഷി. സുധാകരൻ കണ്ണൂരിന്റെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ തന്നെ കരുത്തുറ്റ നേതാവെന്നും പിന്തുണക്കുന്നവരുടെ വികാരം മാത്രമല്ല നോക്കേണ്ടതെന്നും പാർട്ടി തീരുമാനമാണ് പ്രധാനമെന്നും ദീപദാസ് മുൻഷി. ഉദുമ പാലക്കുന്ന് ആറാട്ടുകടവ് റോഡിന് സമീപത്തായി കണിയാമ്പാടിയിൽ വീടിന് തീപിടിച്ച് കത്തി നശിച്ചു. പുലർച്ചെ 3 മണിയോടുകൂടി കെ കുഞ്ഞിരാമന്റെ ഓടുമേഞ്ഞ 8 മുറികളോട് കൂടിയ ആൾ താമസമില്ലാത്ത വീടാണ് കത്തി നശിച്ചത്. കേരള ഗവൺമെന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ജില്ലാ വാർഷിക സമ്മേളനവും യാത്രയപ്പ് യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിലാഷ് ജയറാം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗ്, AMCC ആൻഡ് SYS പൂച്ചക്കാട് ശാഖാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റമളാൻ റിലീഫ് 2026 നടന്നു. ചടങ്ങിൽ മദ്രസ പൊതുപരീക്ഷയിൽ ടോപ്പ്+ നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും നടന്നു. കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം മാസ് ക്ലീനിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു. നഗരസഭ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്താണ് പരിപാടി നടന്നത്. പനത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2ാം വാർഡ് വാതിൽമാടി ഉന്നതി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സാബു എബ്രഹാം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ സ്നേഹവിരുന്ന് ശ്രദ്ധേയമായി. NA നെല്ലിക്കുന്ന് MLA ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. കണ്ണൂരിലെ സുധാകരന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിലവിൽ യാതൊരു ചർച്ചയും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപദാസ് മുൻഷി. സുധാകരൻ കണ്ണൂരിന്റെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ തന്നെ കരുത്തുറ്റ നേതാവെന്നും പിന്തുണക്കുന്നവരുടെ വികാരം മാത്രമല്ല നോക്കേണ്ടതെന്നും പാർട്ടി തീരുമാനമാണ് പ്രധാനമെന്നും ദീപദാസ് മുൻഷി. High-Command is not giving any decision yet because he's not only MP but he is a working committee member also. So the party will take a decision. Any discussion going on that issue? No. Any High Command did called Sudhakaran? No discussion has done yet. Now we are just finding out in the CEC all the seats and the candidate selection is going on. The discussion will be taken by the High Command only and it will be coming soon. Don't you agree the fact that he is a prominent figure in Kannur and if he is not contesting it will affect the election, affect Congress in this election? He is very strong leader. He is our leader. He was earlier KPCC president also. That is why he has been elevated to in the working committee. He is a working committee responsible, strong leader of Kerala, not only Kannur. Why you people are taking only Kannur? He is a MP from Kannur, but he is a strong leader of Kerala. Definitely, he has given his mind. So party will definitely take a decision. So do you think it's an irresponsible move to make a claim while the KPCC president is saying that there is no need for anyone coming forward with claiming any seat? Anyone can claim any seat. Who can stop? That is not a point. The point is whether the MP will contest the election or not. That party has to take care. Party will take the decision. He and his followers strongly dissent that expression. He could contest in Kannur. If all the followers can say, look, there are Congress workers, all the followers can say about their leader. There is no harm in it, but party has to take a decision. That decision has not come yet. Another point, here in Kasaragod DCC, there's 2 letters going addressing you. One claiming that this Joman Josh should not contest from Trikaripur. I have not got any letters. Both letters I have not got any letters yet. I am going to the meeting. Let me go to the meeting. If the letter comes, we will also take it for the next step in the screening committee. But it's both that letter. It's a big major issue. No, I have not received any letter. No letters, nothing at No, all. no. Both letters. You didn't receive both letters. No, I didn't receive any letter. ഉദുമ പാലക്കുന്ന് ആറാട്ടുകടവ് റോഡിന് സമീപത്തായി കണിയാമ്പാടിയിൽ വീടിന് തീപിടിച്ച് കത്തി നശിച്ചു. പുലർച്ചെ 3 മണിയോടുകൂടി
കെ കുഞ്ഞിരാമന്റെ ഓടുമേഞ്ഞ 8 മുറികളോട് കൂടിയ ആൾ താമസമില്ലാത്ത വീടാണ് കത്തി നശിച്ചത്. വീട്ടുകാർ തൃക്കണ്ണാട് അമ്പലത്തിൽ പോയി രാത്രി 1 മണിയോടുകൂടിയാണ് വീട്ടിലെത്തിയത്. പുലർച്ചെ 3 മണിയോടുകൂടി അയൽവാസി ഹരി എന്നയാളാണ് വീടിന് തീപിടിച്ചത് കാണുന്നത്. ഉടനെ കുഞ്ഞിരാമനെ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയും എന്നാൽ ഫോൺ എടുക്കാത്തതിനാൽ നേരിട്ട് വീട്ടിലെത്തി വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചുണർത്തി അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഉടനെ കാസർഗോഡ് അഗ്നിരക്ഷാസേനയെ വിവരമറിയിക്കുകയും സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ VN വേണുഗോപാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2 യൂണിറ്റ് വാഹനമെത്തി 2 മണിക്കൂർ ശ്രമഫലമായാണ് തീ പൂർണ്ണമായും അണയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. മേൽക്കൂര പൂർണ്ണമായും കത്തിയമർന്നിരുന്നു. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മരം ഉരുപ്പടികൾ, കട്ടിൽ, പഴയ TV, നെൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പത്തായം, മറ്റു വസ്തുക്കളും കത്തിനശിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലായിരുന്നു കുഞ്ഞിരാമനും ഭാര്യയും മകനും താമസിച്ചിരുന്നത്. തീപിടുത്തത്തിൽ 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുള്ളതായി ഉടമ പറഞ്ഞു. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണം എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. സേനാംഗങ്ങളായ P രാജേഷ്, VK ഷൈജു, S സാദിഖ്, PC മുഹമ്മദ് സിറാജുദ്ദീൻ, VS ഗോകുൽ കൃഷ്ണ, J അനന്തു, N രമേശ്, ഹോംഗാർഡുമാരായ A രാജേന്ദ്രൻ, PV രഞ്ജിത്ത്, PV പ്രസാദ് എന്നിവർ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ഉദുമ. കേരള ഗവൺമെന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ജില്ലാ വാർഷിക സമ്മേളനവും യാത്രയയപ്പ് യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിലാഷ് ജയറാം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കേരള ഗവൺമെന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ജില്ലാ വാർഷിക സമ്മേളനവും യാത്രയയപ്പ് യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു. KGMO ഹാളിൽ വെച്ചായിരുന്നു പരിപാടി നടന്നത്. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിലാഷ് ജയറാം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഒരു തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സർവീസിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അടുത്ത മാർച്ച് 31 കൂടി സർവീസിൽ നിന്ന് ഞാനൊക്കെ പടി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കന്ന് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ തൊഴിലിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് സർവീസ്, ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അഭിമാനിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഭാരവാഹി എന്ന നിലയിലും എനിക്കൊക്കെ ഒരു നേട്ടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ തൊഴിൽ മേഖലകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അത് വേതന വ്യവസ്ഥകളിലായാലും ശരി, നമ്മുടെ ദൈനംദിന തൊഴിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റുമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും കേരള ഗവൺമെന്റ് ഫാർമസി അസോസിയേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഒരു സംഘടന എന്ന് പുതിയ മെമ്പർമാരോട് കൂടി പറയണേ, ഒരു കേരള ഗവൺമെന്റ് ഫാർമസി അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരുവിധ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ തൊഴിൽ അതായത് അംഗങ്ങളുടെ ഫാർമസിസ്റ്റുമാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് അവതരിപ്പിക്കുവാനും അത് എങ്ങനെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വേതന വ്യവസ്ഥകൾ ഫാർമസിസ്റ്റുമാർക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ സെക്രട്ടറി ആവുക പ്രസംഗത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിജീഷ് C അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സെക്രട്ടറി ഷബാന M സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. വിനോദ് കുമാർ K, വിനോദ് കുമാർ P, രൂപേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. രാജീവൻ MV നന്ദി അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അഭിലാഷ് ജയറാം അവതരിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ഷബാന M-ഉം വരവ് ചെലവ് കണക്ക് അബ്ദുൾ നാസറും അവതരിപ്പിച്ചു. സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവർക്കുള്ള യാത്രയയപ്പും നടന്നു. ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കാഞ്ഞങ്ങാട്. മുസ്ലിം ലീഗ് KMCC ആൻഡ് SYS പൂച്ചക്കാട് ശാഖാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റമളാൻ റിലീഫ് 2026 നടന്നു. ചടങ്ങിൽ മദ്രസ പൊതുപരീക്ഷയിൽ ടോപ്പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും നടന്നു. മുസ്ലിം ലീഗ് KMCC ആൻഡ് SYS പൂച്ചക്കാട് ശാഖാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് റമളാൻ റിലീഫ് 2026 സംഘടിപ്പിച്ചത്. ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മദ്രസ പൊതുപരീക്ഷയിൽ ടോപ്പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ആദരവും നടന്നു. അബു താഹിർ ബദഹരി പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു. മാഹിൻ ഹാജി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ശാഖാതലങ്ങളിൽ മുതൽ റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം കുറേ വർഷങ്ങളായി മുസ്ലിം ലീഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ പൂച്ചക്കാട് ശാഖ മുസ്ലിം ലീഗും
KMCC കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ കിറ്റ് റിലീഫ് കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ചെറിയൊരു കിറ്റാണ്. ഒരു പേരിന് 4-5 കിലോ ഉണ്ടാകുന്ന കരിയോ മറ്റു സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട കിറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയത് 2000 രൂപയുടെ ഒരു കിറ്റാണ്. ഒരു ചാക്ക്, വലിയൊരു ചാക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പൂച്ചക്കാട് ശാഖയുടെ റിലീഫിന്. സ്വാഗതത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പൂവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൂന്തോട്ടം തന്നെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് റിലീഫ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ KC ഷാഫി മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുകയും അത് നല്ല രീതിയിൽ സ്വരൂപിക്കുകയും ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുകയും അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന റിലീഫ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ KC ഷാഫി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മാഹിൻ പൂച്ചക്കാട് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. മഞ്ചേശ്വരം MLA AKM അഷ്റഫ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. KA ബക്കർ, അബൂബക്കർ ഹാജി, AM അബ്ദുൽ ഖാദർ, ഷാഫി മവൽ, ഹസൈനാർ ആമു ഹാജി, PA റഫീഖ്, മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജി തർക്കാരി, KM മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, മുക്കൂട് കുഞ്ഞാമദ് ഹാജി, PK മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, നജീബ് മാഹിൻ പൂച്ചക്കാട്, ആലക്കോട് ഷാഫി, ബഷീർ പൂച്ചക്കാട്, ഇർഷാദ് മാസ്റ്റർ, അബ്ബാസ് തെക്കുപുറം, മുനീർ തമന്ന, കുന്നുമ്മൽ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, M ഫൈസൽ, ഹബീബ് ഖാദിരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കോയ മുഹമ്മദ് നന്ദി അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കാഞ്ഞങ്ങാട്. കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം മാസ് ക്ലീനിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു. നഗരസഭ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്താണ് പരിപാടി നടന്നത്. കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ മഴക്കാല ശുചീകരണം മാസ് ക്ലീനിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു. നഗരസഭ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്താണ് മാസ് ക്ലീനിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. നഗരസഭാ ചെയർമാൻ VV രമേശൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. മഴയത്ത് മുമ്പേ നാട് ശുചീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഇന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭക്കകത്ത് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡും പരിസരവും മാസ് ക്ലീനിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, നഗരസഭയുടെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ജീവനക്കാർ, ഹരിതകർമ്മസേന, കുടുംബശ്രീ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാവരുടെയും സഹായത്താൽ നമ്മുടെ നാട് വൃത്തിയുള്ള നാടാക്കി മാറ്റാൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക. കാഞ്ഞങ്ങാട് 47 വാർഡാണുള്ളത്. 47 വാർഡുകളും തമ്മിലൊരു മത്സരം വെച്ചതാണ് ശുചിത്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. മികച്ച വാർഡിന് ലക്ഷങ്ങൾ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലതാ ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സവിത KT സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. കുടുംബശ്രീ, ഹരിതകർമ്മസേന, കൗൺസിലർമാർ, ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ മാസ് ക്ലീനിംഗിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കാഞ്ഞങ്ങാട്. പനത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2ാം വാർഡ് വാതിൽമാടി ഉന്നതി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സാബു എബ്രഹാം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. പനത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2ാം വാർഡ് വാതിൽമാടി ഉന്നതി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സാബു എബ്രഹാം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. എല്ലാ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഒരു ചിരകാല സ്വപ്നമാണ് ഇവിടെ സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി മെമ്പറായിരുന്ന സമയത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുകയാണ്. നാടിന്റെ വികസന രംഗത്ത് നമുക്ക് വലിയ നിലയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടം. പനത്തടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് P രഘുനാഥ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. KK വേണുഗോപാൽ, M ബാലകൃഷ്ണൻ, PG മോഹനൻ, ലത അരവിന്ദ്, P ദിലീപ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. KC മോഹൻദാസ് സ്വാഗതവും അജിത R നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കാഞ്ഞങ്ങാട്. കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ സ്നേഹവിരുന്ന് ശ്രദ്ധേയമായി. NA നെല്ലിക്കുന്ന് MLA ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ಕಾಸರಗೋಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯು ಪಂಚಾಯತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಶಾಸಕ ನೆಲ್ಲಿಕುನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೂಟಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വിശപ്പ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വിശപ്പ് മനസ്സിലാക്കി അവൻ്റെ വിശപ്പ് കൂടി ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്,
ഈ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വിശപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നബി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? നീ വയറുന്നതേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. എപ്പോൾ അയൽക്കാരൻ പട്ടിണി കിടക്കും. നമ്മുടെ അയൽപ്പക്കത്തെ ഒരു വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വെള്ളം കിട്ടാതെ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ വിശപ്പും ദാഹവും ഗൗനിക്കാതെ നമ്മൾ വയറുന്നതേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രവാചകന്റെ അനുയായിയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം പോലും ഇല്ല എന്നാണ് നബി നമ്മോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നബി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ അയൽക്കാരന് ഹിന്ദുവാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ മറ്റു ജാതിയിൽപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ നീ വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, മുസൽമാനാണെങ്കിൽ മാത്രം നീ അവന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന് ശേഷം കഴിച്ചാൽ മതി എന്നല്ല നബി പറഞ്ഞു. ആ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് ആ ആള് ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് നബി പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഈ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും വിശപ്പ്, ദാഹം, പ്രയാസം ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് സഹജീവികളോട് കൂടുതൽ സഹാനുഭൂതി കാണിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അത് നമ്മളെല്ലാവരും ശരിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುഞ്ഞി ಚೆರ್ಕಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ರಫ್ ಕಾರ್ಲಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಲ್ಲಟ್ರ ಮಾಹಿನ್ ಹಾಜಿ ಎ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಹಿಮಾನ್, ನಿವೃತ್ತ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ಪಿ ಟಿ.ಪಿ. ರಂಜಿತ್, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸಿ.ಬಿ. ಥಾಮಸ್, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್, ಮುನೀರ್ ಹಾಜಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಾದ ದಾಮೋದರನ್, ಫಿರೋಜ್, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜಮಾಲ್, ಗೋವಿಂದನ್ ನಾಯರ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಷಾ ಅರ್ಜುನ್, ಚೆಮ್ಮನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಯಿಷಾ ಅಬುಬಕರ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಯ್ದು ಗೋಳ್ಯಡ್ಕ, ಮರಿಯಾ ಮಾಹಿನ್, ಕುಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಕೆ. ಆರಿಫ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಅನ್ವರ್ ಸಾದತ್, ಪ್ರತಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಿ.ಎಂ. ನಸೀಮಾ, ಜೋಯ್ ಲತೀಫ್, ಮಹೇಶ್ ಬಳ್ಕುಂಜೆ, ಖಾದರ್ ಮಾನ್ಯ, ಸಕೀನಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಹಜಿ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನಫೀನಾ ಜಲೀಲ್, ಲೀಲಾ, ಅಜ್ಮಿನಾ ಹಬೀಬ್, ಶಾಹಿದಾ ಅಫ್ಜಲ್, ಶಫೀನಾ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಮೊಗ್ರಲ್ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. കുട്ടികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പഠനം ആയാസകരമാക്കുന്നതിനുമായി തൃക്കരിപ്പൂർ മൈത്താണി ഗവൺമെന്റ് LP സ്കൂളിൽ നടന്ന ദ്വിദിന സഹവാസ ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു. പഠനവും കളികളും ഒത്തുചേർന്ന ക്യാമ്പ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുത്തൻ അനുഭവമായി. സർഗവാസനകൾ പുറത്തെത്തിച്ച വിവിധ പരിപാടികൾ 2 ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ചങ്ങാത്തം സഹവാസ ക്യാമ്പിൽ നടന്നു. മുഴുവൻ രക്ഷിതാക്കളുടെയും പങ്കാളിത്തം ചില സെക്ഷനുകളിൽ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഇ വിജയനും, ഇത്തിരി താളം ഒത്തിരി മേളത്തിൽ ബൈജു എസ് വൈക്കത്തും, മധുര മലയാളം വിഷയം സുകുമാരൻ ഇയക്കാടും, ഹാപ്പി ഇംഗ്ലീഷ് പി രാജേഷും, ഗ്രാഫ്റ്റിൽ എം ഷബ്നയും, കളിയും ചിരിയും വിനോദ പരിപാടിയിൽ വരുൺ ഗോപിയും അവതരിപ്പിച്ചു. മെൻ്റലിസവും മാജിക്കും കുട്ടികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. സ്കൂൾ ഹാളിൽ നടന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സാജിദ സഫറുള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇവിടെ നടത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റാണ്. നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് UP സ്കൂളിൽ മലയാളം മീഡിയം മാത്രമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ അറിവ്. എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനും സ്പീച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പഞ്ചായത്ത് അംഗം M. രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 1ാം തരം വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യരചന മൊഴിക്കിലുക്കം ചെറുവത്തൂർ BPCV സുബ്രഹ്മണ്യൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു. സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് C. സരിത, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി PN സബിത എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. തുടർന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികൾ അരങ്ങിലെത്തി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തൃക്കരിപ്പൂർ. കുറ്റിക്കോൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബന്തെടുക്ക വീട്ടിയാടി ബളാന്തോട് റോഡ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. CH കുഞ്ഞമ്പു MLA ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കുറ്റിക്കോൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബന്തെടുക്ക വീട്ടിയാടി ബളാന്തോട് റോഡ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. CH കുഞ്ഞമ്പു MLA ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു 10 9 10 നമ്മുടെ
കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സാബു അബ്രഹാം മുഖ്യാതിഥിയായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. കുറ്റിക്കോൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശോഭന കുമാരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. PWD റോഡ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഷാജി തയ്യൽ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. സി ബാലൻ, പി രഘുനാഥൻ, ജി രാജേഷ് ബാബു, ഷമീർ കുമ്പക്കോട്, മഹേഷ് ഗോപാൽ, സുധീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ബാലകൃഷ്ണൻ MPV സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കാഞ്ഞങ്ങാട്. രാവണീശ്വരം വെള്ളന്തട്ട വള്ളി വാണിയത്തറവാട് പ്രതിഷ്ഠാ കലശ കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ തുടക്കമായി. ആചാര വരവേൽപ്പ് നടന്നു. പള്ളിവാണിയാത്തറവാടിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാ കലശ കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബ്രഹ്മശ്രീ അരവത്ത് പത്മനാഭ തന്ത്രികൾക്ക് പൂർണ്ണ കുംഭത്തോടു കൂടിയുള്ള ആചാര വരവേൽപ്പ് നടത്തി. മുത്തുകുടകളുടെയും താലപ്പൊലികളുടെയും വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടുകൂടിയുള്ള ആചാര വരവേൽപ്പിൽ നിരവധി തറവാട്ടംഗങ്ങളും ഭക്തജനങ്ങളും സംബന്ധിച്ചു. 7 മണി മുതൽ വിവിധ പൂജാവിധികൾ നടന്നു. മാർച്ച് 15 രാവിലെ ഗണപതി ഹോമം, പീഠപ്രതിഷ്ഠ, പ്രസാദ പ്രതിഷ്ഠ എന്നിവ നടന്നു. 10:08 മുതൽ 11:48 വരെയുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ വിവിധ ദേവി ദേവ പ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മം നടക്കും. തുടർന്ന് അന്നദാനം. രാത്രി 7 മണിക്ക് തെയ്യം കൂടൽ, 11 മണിക്ക് പൊട്ടൻ തെയ്യം അരങ്ങിലെത്തും. മാർച്ച് 16 പുലർച്ചെ കുറത്തിയമ്മയുടെ പുറപ്പാടും തുടർന്ന് കുണ്ടാർ ചാമുണ്ടിയും അരങ്ങിലെത്തും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ പുറപ്പാടും തുടർന്ന് ഗുളികൻ ദൈവവും അരങ്ങിലെത്തും. വിളക്കിനരിയോടുകൂടി കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമാവും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കാഞ്ഞങ്ങാട്. കിഴക്കുംകര പുള്ളിക്കരിങ്കാളിയമ്മ ദേവസ്ഥാനത്തിലെ കുമാരൻ വെളിച്ചപ്പാടൻ കേരള പൂരക്കളി ഫോക്ലോർ അക്കാദമി അവാർഡിന് അർഹനായി. കിഴക്കുംകര പുള്ളിക്കരിങ്കാളിയമ്മ ദേവസ്ഥാനത്തിലെ കുമാരൻ വെളിച്ചപ്പാടൻ കേരള പൂരക്കളി ഫോക്ലോർ അക്കാദമി അവാർഡിന് അർഹനായി. 1953 ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. 1958 പൂരക്കളി കളിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. 5 വയസ്സ് മുതൽ പൂരക്കളിയിൽ സജീവമാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇന്ന് 70 വയസ്സ് കടന്നിരിക്കുന്നു. 5 വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ കിഴക്കുംകര പുള്ളിക്കരിങ്കാളിയമ്മയുടെ ദേവസ്ഥാനത്ത് പൂരക്കളി കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. കളി പഠിപ്പിച്ചത് നെല്ലിക്കാട്ടെ കുഞ്ഞിക്കോരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അന്ന് അയാൾ ഇവിടെ പൂരമാല മൂളുന്ന ആളാണ്. അതിന് ശേഷം കുറേ കുഞ്ഞോളെ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു. പന്തലിൽ കുഞ്ഞോളെല്ലാം കൂട്ടി എത്തി പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ 5-6 മറിച്ചുകളി പോയി ആടിയും കളിച്ചു. അപ്പോൾ മറിച്ചുകളി കളിക്കാൻ പോയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് പറയേണ്ടത് ഒന്ന് മാതമംഗലം, ഒന്ന് ഇത് ചെർക്കപ്പാറ, പിന്നെ അരി ഏർത്തവണ്ടിയ, പിന്നെ നീലശ്ശേരം പുതിയാനം, പിന്നെ ഇവിടെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് പുതിയാനം, മഞ്ഞോട്ട്, അരി, പിന്നെ കക്കാട്ട്, പെരിയാങ്കോട്ട്, രാമണീശ്വരം, ചാമണ്ടിക്കുന്ന്, അടോട്ട് മൂത്തറ്റൂര്, ബാത്തൂർ, അയോളം, പിന്നെ ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് കളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. കേരള പൂരക്കളി ഫോക്ലോർ അവാർഡ് ലഭിച്ചതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് കുമാരൻ വെളിച്ചപ്പാടനും കുടുംബവും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കാഞ്ഞങ്ങാട്. അടിയാർക്കാവ് ശ്രീ കരിഞ്ചാമുണ്ടിയമ്മ ദേവസ്ഥാനം മീനമാസ സംക്രമ പൂജ ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ നടന്നു. നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് പൂജയിൽ പങ്കാളികളാവാൻ എത്തിയത്. പുതിയ കണ്ടം അടിയാർക്കാവ് ശ്രീ കരിഞ്ചാമുണ്ടിയമ്മ ദേവസ്ഥാനത്ത് ധനുമാസ സംക്രമം ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ നടന്നു. സംക്രമ ദിവസത്തിൽ നടക്കുന്ന സംക്രമ സമാധാന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കരിഞ്ചാമുണ്ടിയമ്മയുടെ അടൂര സ്ഥാനമായ കോഴിത്താവളം കരിഞ്ചാമുണ്ടിയമ്മ ദേവസ്ഥാനം കൊമരം സുരേന്ദ്രൻ, KK ഗംഗാധരൻ, സാബു, നാരായണൻ, രവീന്ദ്രൻ നായർ, വിനോദ് എന്നിവരെ തറവാട്ട് കാരണവർ ചന്ദ്രബാബു മേലടുക്കം ആദരിച്ചു. ചടങ്ങിന് തറവാട്ട് അംഗങ്ങളായ രാജു പാണത്തൂർ, അനിൽ കല്യാൺ റോഡ്, ഭാസ്കരൻ മേലടുക്കം, മുരളി, സുരേഷ്, ഉമ കാസർഗോഡ്, രാഹുൽ, ഹരിഹരൻ മേലടുക്കം, ഭവാനി കല്യാൺ റോഡ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. മാതൃസമിതി അംഗങ്ങൾ
സംക്രമ പൂജാ സമിതി പ്രവർത്തകരും നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. കണ്ണൂരിലെ സുധാകരന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിലവിൽ യാതൊരു ചർച്ചയും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപദാസ് മുൻഷി. സുധാകരൻ കണ്ണൂരിന്റെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ തന്നെ കരുത്തുറ്റ നേതാവെന്നും പിന്തുണക്കുന്നവരുടെ വികാരം മാത്രമല്ല നോക്കേണ്ടതെന്നും പാർട്ടി തീരുമാനമാണ് പ്രധാനമെന്നും ദീപദാസ് മുൻഷി. ഉദുമ പാലക്കുന്ന് ആറാട്ടുകടവ് റോഡിന് സമീപത്തായി കണിയാമ്പാടിയിൽ വീടിന് തീപിടിച്ച് കത്തി നശിച്ചു. പുലർച്ചെ 3 മണിയോടുകൂടി കെ കുഞ്ഞിരാമന്റെ ഓടുമേഞ്ഞ 8 മുറികളോട് കൂടിയ ആൾ താമസമില്ലാത്ത വീടാണ് കത്തി നശിച്ചത്. കേരള ഗവൺമെന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ജില്ലാ വാർഷിക സമ്മേളനവും യാത്രയപ്പ് യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിലാഷ് ജയറാം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗ്, AMCC ആൻഡ് SYS പൂച്ചക്കാട് ശാഖാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റമളാൻ റിലീഫ് 2026 നടന്നു. ചടങ്ങിൽ മദ്രസ പൊതുപരീക്ഷയിൽ ടോപ്പ്+ നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും നടന്നു. കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം മാസ് ക്ലീനിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു. നഗരസഭ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്താണ് പരിപാടി നടന്നത്. പനത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2ാം വാർഡ് വാതിൽമാടി ഉന്നതി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സാബു എബ്രഹാം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ സ്നേഹവിരുന്ന് ശ്രദ്ധേയമായി. NA നെല്ലിക്കുന്ന് MLA ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.